وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے آج کی بزم کا ہم آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بالکل ہم آپ کو بتا دیں میری سیدھی ہاتھ کی جانب جو ثناء تشریف فرمائے ہیں ان کا نام ہے شمائلہ اور اقصیٰ، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے میری بائیں جانب ہے ناظرین حافظ محمد فرقان اور محمد انتظار، آپ دونوں کا بھی استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ثناء، آج کی ہم بزم کا آغاز کرتے ہیں جی قاری صاحب، اور حافظ فرقان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت نعت پاک پیش کریں۔ بسم اللہ کیجیے۔ صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سبحان تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ سبحان اللہ۔ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، یہ دعائیں مانگتا تھا، میرا دم نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، میرا دم نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو
گلی کی کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ مجھے چھوڑنے کو کیا بات ہے، آئے کیا بات ہے، بہت خوب۔ کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، وہی غم گسار میرا کیا بات ہے، بہت خوب۔ وہ ظہوری یار میرا، وہ ظہوری یار میرا، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ کیا بات ہے، بہت واہ، خوب، بہت سبحان خوب اللہ، واقعی، سبحان اللہ۔ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اتنی خوبصورت نعت پاک پڑھی، واقعی ایک مرتبہ کو تو ایسا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہماری حاضری ہو گئی۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ دعا تو یہ ہے کہ ہوگی، اگر انشاءاللہ، نہیں ہوگی۔ آمین۔ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ ایسی خوشبو اے باد صبا تو، ایسی خوشبو اے باد صبا تو آج کہاں سے لائی ہے، اور لگتا ہے تو میرے نبی کے گھر سے ہو کر آئی۔ کیا بات ہے، تو یہ سبحان خوشبو ایسی اللہ۔ ہے۔ تو قاری صاحب اب اسی خوبصورت شعر کے ساتھ اگلے نعت خواں کی جی، جانب بالکل۔ چلتے ہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں اقصیٰ اور شمائلہ ڈویٹ نعت پیش کر رہی ہیں، چلیں سنتے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے اے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے
है, तब ही हाकिम ने मुअत्तर से फजा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बहुत सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत अच्छी पेशकश थी आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का जो पूरा एक तरीक़े से आप लोगों ने इस कलाम के ज़रिए सारी बातें बता दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से थे, क्या चेहरा अनवर था उनका, किस तरीके से उनकी जुल्फ़ें थी। बहुत खूबसूरत आपका कलाम था, क्यों क़ारी साहब? जी बिल्कुल, क्योंकि कुरान ने इसको बल्कि वाज़ेह तौर पर कहा भी है कि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, कहीं वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा और कहीं वरफ़अना लका ज़िक्रक या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, यानी अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की है। क्या बात है, बहुत। तो अगले नात ख़्वाह की हम जानिब चलते हैं। तो आइए नाज़रीन, हमारे साथ इंतज़ार हैं, तो उनसे भी एक हदिया नात सुनते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। टहनी गुलाब की हो, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, टहनी गुलाब की हो, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, मिसवाक हर तरह से है, मिसवाक हर तरह से है, मिसवाक हर तरह से है, सुन्नत रसूल की, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, मिसवाक हर तरह से है, सुन्नत रसूल की, टहनी गुलाब की हो, कि मुँह अपना लेके रह गया, मुँह अपना लेके रह गया, वो जहल बदनसीब, वो जहल बदनसीब, मुँह अपना लेके रह गया, वो जहल बदनसीब, वो जहल बदनसीब, मुँह अपना लेके रह गया, वो जहल बदनसीब, वो अपना लेके बू जहल बदनसीब, बू जहल बदनसीब, जब कंकरों ने दे दी, जब कंकरों ने दे दी, जब कंकरों ने दे दी, शहादत रसूल की, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, टहनी गुलाब की हो, और दिल पानी पानी हो गया, दिल पानी पानी हो गया, और कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ लिया, दिल पानी पानी हो गया, और कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ लिया, दिल पानी पानी हो गया, और कलमा पढ़ लिया, दिल पानी पानी हो गया, और कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ लिया, देखे उमर नज से घड़े, देखे उमर नज से घड़े, सूरत रसूल की, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, टहनी गुलाब की हो, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, मिसवाक हर तरह से है, मिसवाक हर तरह से है, सुन्नत रसूल की, टहनी गुलाब की हो, या हो बबूल की, टहनी गुलाब की हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बिल्कुल नया अंदाज, नया कलाम, खूबसूरत दिलकश आवाज़ के साथ आपने वाकई सुभान अल्लाह।
सना मैं एक चीज़ यहाँ नाजरीन को बताता हूँ, जिस तरीके से पहले ही शेर के अंदर इन्होंने एक मिसवाक का तज़किरा किया है, तो नाज़रीन हमें ये चाहिए कि हम नमाज से क़ब्ल जब वज़ू करते हैं तो वज़ू करते वक्त हमें मिसवाक करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बहुत फ़वाइद बताए हैं और सुन्नत रसूल भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना, एक सुन्नत को ज़िंदा करना ऐसा है जैसे 100 शहीदों के बराबर सवाब होता है। तो इसलिए हम जब भी नमाज़ पढ़ें और वज़ू करें तो मिसवाक पहले कर लिया करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बिल्कुल क़ारी साहब, बहुत खूबसूरत मैसेज है आपका। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त हो चला है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत खूबसूरत बज़्म सजाने के लिए। तो नाज़रीन, इसी तरीके से आपके लिए प्रोग्राम पेश करेंगे और हम आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से क़ारी साहब ने सुन्नत रसूल की बात कही है, तो मिसवाक करना सुन्नत रसूल है। तो सुन्नत रसूल पे चलिए, सीरत मुस्तफ़ा पे चलिए। तो इसी तरीके से आपके लिए प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।